سالار نور کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سب کا کیسے پتہ چلے گا ذوالفقار کو، اور اس کے بعد وہ کیا کرنے والا ہے سالار کے ساتھ، اور نور کے ساتھ وہ کیا کرے گا جیسے اسے معلوم ہوگا کہ یہ حور کی جڑواں بہن ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ نور جب گھر لوٹے گی اور اسے بار بار یاد آ رہی ہوگی وہ لڑکی جس سے سالار بات کر رہا تھا فون پر اور کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلدی سے طلاق دے دوں گا، بہت جلدی سے چھوڑنے والا ہوں اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی، میں امی سے بات کر رہا ہوں وہ بہت جلد مان جائیں گی، اور میں نور سے بھی بات کر چکا ہوں، نور کو بھی سب کے بارے میں پتہ ہے۔ نور وہاں تو کچھ نہیں کہتی لیکن وہ اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر سالار نے اسے طلاق دے دی اور جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ طلاق دے کر اس لڑکی سے شادی کر لے گا تو نور کیا کرے گی، کہاں جائے گی، اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوتی ہے، گھر پر ہوتی ہے، اس کی پھپھو پہلے جب وہ آتی ہے تو ٹال دیتی ہے اسے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بات تو کوئی ضرور ہے جو کہ سالار کے سامنے وہ نہیں کرے گی، کیونکہ سالار نے اسے دھمکی دی تھی اور کہا تھا خبردار جو تم نے مامی سے کوئی بھی بات کی اور اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات کی تو میں تمہیں وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ بات بات پر وہ طلاق کی دھمکی دیتا تھا اور نور ڈر جاتی تھی، لیکن اس کی ماں بھی اب یہ بات جان چکی تھی کہ سالار کوئی اتنا سیدھا انسان ہے نہیں، اس لیے وہ نور سے کسی بات کے بہانے سے پوچھتی ہے کہ سالار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن سالار جیسے ہی آئے گا اور دیکھے گا وہ باتیں کر رہے ہیں اور نور سے اس کی ماں پوچھ رہی ہے اس کے بارے میں، تو وہ نور کو علیحدہ بلا کر پھر دھمکی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے امی کو کچھ بھی بتایا تو تم جانتے ہو تمہارا حال کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف ذوالفقار وہ بھلا نہیں پا رہا تھا نور کو، وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایک لڑکی کی اتنی ہم شکل دوسری لڑکی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ایسا لگ رہا ہو، لیکن جب پولیس والے نے کہا تھا کہ یہ بالکل حور بھابھی کی جیسی ہے تو اسے اس کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی گیا تھا لیکن نور اسے وہاں نہیں ملی تھی، وہ خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ نور کو بھی شک تھا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور سالار کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ سالار اس بات کے لیے بلیک میل کرے گا اسے کہے گا کہ اگر تم نے موم کو کچھ بھی بتایا تو تم جانتی ہو وہ لڑکا جو گاڑی میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، میں اس کے بارے میں بتا دوں گا موم کو اور پھر جو ہوگا تم خود دیکھو گی۔ وہ کہتا ہے جب یہ سب کچھ، تو نور کہتی ہے کیا مطلب، آپ کیا بتائیں گے آنٹی کو، اور میں نے کوئی لڑکا نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے تو آپ روک لیتے، اس سے پوچھ لیتے کہ آخر وہ یہ سب کر کیوں رہا ہے، میں آپ کی ذمہ داری ہوں، بیوی ہوں آپ کی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا کوئی فالتو ٹائم نہیں ہوتا کہ میں لڑکوں کو اس طرح روک روک کے پوچھتا رہوں اور ان سے پوچھوں کہ تم میری بیوی کا پیچھا کیوں کر رہے ہو، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ نور کہتی ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے سالار، آپ اس طرح کے آدمی ہیں، میں تو آپ کے بارے میں کچھ اور سمجھتی تھی اور سوچتی تھی کہ آپ پھپھو کے بیٹے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن اب جب کہ آپ کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں تو مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ایسے ہو کیسے سکتے ہیں، اور وہ بھی پھپھو کے بیٹے ہوتے ہوئے۔ نور جب یہ بات کرتی ہے تو سالار پہلے تو مسکراتا ہے لیکن بعد میں غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرو گی، میں جو کروں گا میرا دل کرے گا وہی سب ہوگا، لیکن تم میری مدد کرو گی۔ یہاں میں نے اپنی گرل فرینڈ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس سب میں میری مدد کرو گی اور بہت جلد میں تمہیں چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں گا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہے پھر بھی آپ نے مجھے چھوڑنا ہے نا، اور اگر میں نے اس کے لیے منا لیا تب بھی آپ چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے نہیں نور، اگر تم نے اس کے لیے امی کو منا لیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دینے والا اور تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ نور پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ سالار اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ بات بات پر وہ رونے لگتی تھی، اس کی پھپھو بھی اب کافی پریشان تھی اس کی وجہ سے، سوچ رہی تھی کہ نور پہلے تو ایسی نہیں تھی، ہاں پہلے اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے اس طرح کرتی تھی، لیکن اب جب سے اس گھر میں آئی ہے تب بھی اس کا وہی حال ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے اس کی تحقیق تو وہ کروائے گی۔ سالار شاہ گھر میں جا کر اپنی بیوی کی تصویر سینے سے لگا کر سویا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، کیا اس کی بیوی کی کوئی جڑواں بہن تھی یا اس کی ہم شکل ایسے کون ہو سکتی ہے؟ پھر وہ سوچتا ہے شاید اس کا کوئی وہم ہوگا، لیکن پھر جب وہ اسے غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں وہم نہیں ہے، یہ تو بالکل سیم اس کی بیوی جیسی ہے اور بالکل ہو بہو اسی کی کاپی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس کی بیوی زندہ ہے، لیکن پھر جب اسے وہ سب کچھ دیکھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جائے گا اگلے دن جیسے ہی نور یونیورسٹی جاتی ہے اپنی پھپھو کے ساتھ، کیونکہ سالار نے اسے لانے سے منع کر دیا تھا۔ سالار کہتا ہے امی میں نہیں جا سکتا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے
ऑफिस जाना होता है। हालांकि सालार कोई ऑफिस नहीं जाता और ना ही उसके पास कोई काम था। वो जानबूझकर नूर को ये सब कुछ दिखाने के लिए, जताने के लिए कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी में नूर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और नूर को इस बात का एहसास हो जाए। नूर जो कि ये सोचे बैठी थी कि सालार ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी फूफो ने कहा था और उसने कहा था कि बहुत जल्द वो तुम्हारे साथ ठीक होगा। मैं जानती हूँ वो ज़िद्दी लड़का है, थोड़ा अड़ियल सा है, लेकिन बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा और फिर उसे एहसास होगा कि तुम्हारे साथ उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगले दिन जैसे ही वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो नूर परेशान होती है। उसकी फूफो कहती है, मैं तुमसे रात से पूछने की कोशिश कर रही थी, क्या कोई बात हुई है? और सालार तुम बताओ ना, तुम पार्टी में लेकर गए थे इसे, जब से ये वहाँ से वापस आई है इसकी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। सालार कहता है, मोम आप क्या कह रही हैं, ये बिल्कुल ठीक है, शायद हम रात को लेट में आए थे ना, इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको, और ये बिल्कुल ठीक है, आप इससे खुद पूछ लें। नूर तुम बताओ अम्मी को, आखिर कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? नूर डरी हुई होती है। नूर जानती थी कि अगर उसने ऐसी कोई बात की तो हो सकता है सालार उसे तलाक दे दे, इसलिए वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं फूफो, आप बिला वजह परेशान हुए जा रही हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। लेकिन यहाँ सालार के बाबा भी शक में पड़ जाते। सालार के बाबा कहते हैं नूर उनसे कोई बात छुपा रही है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं सालार के बाबा सालार की माँ से बात करते हैं और कहते हैं, आपको आखिर ऐसा क्यों लगा कि वो कोई बात छुपा रहे हैं? वो कहती है, इसलिए क्योंकि मुझे शक तो पहले ही था, रात जब ये लोग आए थे वापस पार्टी से तो मुझे लग रहा था कि नूर मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं सिर्फ सालार की वजह से खामोश होगी। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने इससे कुछ भी पूछ लिया तो सालार उसे जवाब नहीं देने लगेगा, और अब मैं दोबारा उससे पूछूंगी। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल से उठकर आती है सीधा जाएगी नूर के पास, नूर से पूछेगी तो नूर बता देती है। नूर कहती है, हाँ फूफो, जब हम रात गए थे ना पार्टी में तो वहाँ अजीब लोग थे और बात बात पर मुझे छेड़ने की बातें कर रहे थे, और सालार भी मुझे देख रहा था लेकिन उसने कोई बात नहीं की और ना ही उन लोगों को रोका। फूफो उसके गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, क्या सालार तुम्हें पार्टी में ले गया था, इस तरह की पार्टी, लेकिन इसने तो कहा कि वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाने जा रहा है। वो कहती है, हाँ मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि आखिर वो सब मेरे साथ कर कैसे सकता है। अब इस बात का सालार को पता चल गया था कि नूर ने उसकी माँ को सब कुछ बता दिया है। नूर की माँ तो फैक्ट्री चली जाती है, लेकिन जैसे ही अगले दिन सालार वापस आता है और सीधा जाएगा नूर के पास, कहेगा, मुझे मालूम हो गया है कि तुमने मॉम को बता दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना अगर तुम ऐसी कोई भी हरकत करोगी तो उसका अंजाम क्या होगा। नूर रोती है। नूर कहती है, पप्पू ने मुझसे पूछा था और मुझसे झूठ नहीं बोला गया तो मैंने बता दिया। सालार कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम खुद मानती हो ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी इतनी सी बात तुम छुपा नहीं सकी, भला इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? और तुम भी ये बात जानती हो कि मॉम मुझे डांट कर खामोश हो जाएंगी और तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम क्या समझती हो कैसी हरकतें करके तुम मेरे दिल में या मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह बना लोगी? नूर कहती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती और ना ही मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। सालार शाह कहता है अपने पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त को कि आप उस लड़की का पता लगाएं। उसका पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हाँ मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पहले भी तुमने मुझे कहा था, लेकिन वो लोग जहाँ वो रह रही है मुझे लगता है कि उसके अपने नहीं हैं और शायद उसका माँ बाप जिंदा नहीं है। जब ये बात सुनता है तो उसे मजीद शक हो जाता है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी बीवी के भी पेरेंट्स नहीं है, इस लड़की के भी पेरेंट्स नहीं है। पहले तो सिर्फ शक्लें मिलने तक की बात थी, लेकिन अब जबकि उनकी फैमिलीज भी सेम एक जैसी हैं और इतना एक जैसा कोई कैसे हो सकता है, और सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है इस सब का वो पता लगाएगा। सालार के पास उसकी माँ आती है, कहती है, सालार तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम नूर को खुश रखोगे। सालार कहते हैं, हाँ मोम मैंने आपसे वादा किया था और अपना वादा पूरा भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है नूर का। ये उसकी माँ कहती है तो वो कहता है, नहीं मोम मुझे एहसास है, मैं जानता हूँ और नूर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसकी माँ गुस्सा होती है। वो कहती है, नूर ने मुझे सब सच बता दिया, नूर ने मुझे बता दिया कि रात पार्टी में क्या हुआ था। वो पहले तो टाल मटोल से काम लेता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ना ही उसकी माँ खामोश होने वाली है तो वो कहता है, हाँ मोम मैं लेकर गया था, लेकिन मुझे नहीं था मालूम कि ये सब कुछ होने वाला है और दोस्तों ने इतना बड़ा इंतजाम किया होगा और इस तरह की कोई पार्टी है। दूसरी तरफ नूर की सौतेली बहनें और माँ वो उसी घर में अकेली पड़ी होती हैं, क्योंकि जैसे ही उनको मालूम हुआ उसके भतीजे को कि नूर तो साथ जा नहीं रही और नूर का यही निकाह हो गया, तो वो उनको साथ ले जाने के लिए इनकार कर देता है। पहले जो कि वो सब बाग देख रही थी, उसकी एक बेटी सोच रही थी कि उसकी शादी सालार से हो जाएगी, दूसरी बेटी सोच रही थी कि वो अपने ननिहाल चल जाएगी अपनी माँ के साथ और फिर अपनी मर्जी से वहाँ शादी कर लेगी। लेकिन अब जबकि नूर वहाँ से चली गई तो वो लड़का जो कि उन्हें लेने आया था वो भी वहीं छोड़ गया था, जो कि सगा भतीजा था नूर की सौतेली
माँ का। इसलिए वो सोचती हैं कि अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा और क्या करेंगी। वो जाएंगी दोबारा उधर नूर की फूफो के पास, उनसे ठिकाना मांगेगी और उनसे मदद मांगेगी और मदद करने के लिए वो तैयार हो भी जाती हैं। सालार शाह सुबह होते ही जाएगा नूर की यूनिवर्सिटी। जैसे ही नूर की यूनिवर्सिटी जाता है, नूर को देखकर हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो हिम्मत कर ही लेता है, नूर के पास जाता है, नूर को बुलाता है। नूर जैसी आती है, नूर गुस्सा हो जाती है। नूर कहती है, आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया। वो बात करना चाहता है क्योंकि उसका टेम्पर भी ऐसा ही था और ना ही वो कोई बात बर्दाश्त कर सकता था और ना ही किसी को ऊंची आवाज़ में बात करता देख सकता था। नूर ने जब इस तरह की बात की तो वो वहीं गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी कोई बात की और मुझसे इस अंदाज में बात की, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। हालांकि वो ये भी जानता था कि ये उसकी बीवी की हमशक्ल है और ये भी हो सकता है कि वो उसकी सगी बहन हो, लेकिन क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और जब हूर जिंदा थी तब भी उसके हालात कुछ ऐसे ही थे और शायद वो मेंटली अपसेट था। अब जब से नूर की वफ़ात हुई थी और इसके बाद वो नहीं सोच रहा था कि इस तरह उसके सामने नूर हूर की शक्ल में आन खड़ी होगी और उसे नहीं मालूम कि आखिर उसे होने वाला क्या है। इसलिए वो गुस्से में होता है। हूर वहाँ से चली आती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो सालार को कहती है, सालार पप्पू ने आपको कहा था आप मेरे साथ चलेंगी और आज जो मेरे साथ हुआ है, अगर वो शख्स नहीं आता तो शायद मैं आपके पास नहीं होती। वो बताएगी रक्शे वाली स्टोरी और उसे कहेगी कि किस तरह एक आदमी ने आकर उसे बताया है, लेकिन उसे वो नहीं बताएगी जब वो यूनिवर्सिटी में गया था और उससे सवाल किए थे कि आखिर तुम कौन हो। और उसे ये भी पता चल जाता है कि इसकी बीवी उसकी हमशक्ल है, लेकिन वो ये सब कुछ सालार को नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती थी कि सालार इस सब का गलत मतलब लेगा और क्योंकि वो चाहता है कि नूर किसी तरह उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी और यही वो इस्तेमाल करके उसे निकाल देगा ज़िंदगी से।